ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر MH نظامی پروڈکشن کو ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي المكين الكريم. آمین آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ممبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت، مداحان نبی، حفاظ قرآن و دیگر طالبان علوم نبویہ، دور دراز بیٹھ کر سماعتوں کے حوالے مالا مال ہونے والی عفت معاب میری مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے کی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر میں اپنی معلومات کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کروں. آئے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وابنہ الکریم وعلیہ الکرام وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا جس کے قبض و اختیار میں ہم سب کی جان ہے. پھر میں احسان مند ہوں اس محسن کائنات کا جس کے احسان تلے ہم سب کی شان ہے. بعد اس کے میں اپنے برادر اکبر علی جناب محمد حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر عزیزم حافظ ظفر عالم صاحب کی رسم دستار بندی کے حوالے آج کی رات اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ان کے گھر والوں کے، ان کی آل اولادوں کے، بلکہ ہم سب کے تمام تر نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور اس محفل نور کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ حضرات بعد نماز عشاء سے نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے. درمیان میں ایک تقریر عزیزم مولوی محمد احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت کی. یقیناً یہ ہمارے احباب کا اور ہمارے برادران کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ جب میدان کو مارنے کی بات آتی ہے تو مجھے ناچیز کا انتخاب کیا جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام تر احباب کا اور اپنے برادران کا اور اپنے رب کا بھی میں شکر اور احسان مانتا ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ میرے احباب مجھے اس نظر سے اور اس اخلاق و محبت سے پیش آتے ہیں. یقیناً نعمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار میں لا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے نعمتوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی
یہ آدم یا اے بنی آدم، تم میری نعمتوں کو شمار میں لانا چاہتے ہو؟ میں نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں تم کبھی بھی شمار میں لا ہی نہیں سکتے، یعنی شمار کر ہی نہیں سکتے، گن نہیں پاؤ گے جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ دور نہ جاتے ہوئے دنیا کی اور جتنی چیزیں ہیں صرف اور صرف آپ اپنے جسم و جسمانیات کا جائزہ لیجیے تو ہمارے جسم میں ہی اللہ نے کیسی کیسی نعمت عطا کی ہے، بتاؤ اس کی کوئی تلنا ہے؟ اس کی کوئی نظیر ہے کہ دنیا میں اور یہ ساری نعمتیں مل جائیں؟ یقینی طور پر مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے ہمارے جسموں کو ایسا بنا دیا کہ جو نعمت ہمارے جسم میں موجود ہے وہ دنیا میں اور کسی کے پاس یا اور کسی جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ نعمت اگر ملے گی تو صرف اور صرف آدم اور بنی آدم کے پاس ملے گی، ورنہ آج میڈیکل سائنس پوری دنیا اسلام کے حوالے سے جو باتیں پیغمبر اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمائی، ان تمام تر تحریر پر، ان تمام تر فرمودات پر، ہمارے قرآن پر، نبی کی حدیث پر ہم تو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں احساس ہوتا اور نہ ہی ہم سمجھ پاتے ہیں، مگر آپ جان لو کہ ہر لمحہ، ہر وقت ہمارے اسلام اور ہمارے پیغمبر کی احادیث کریمہ پر اور قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کرنے والا ریسرچ کرتا ہے، مگر سامنے جب نتیجہ دیتا ہے تو بجائے اسلام کا نام دینے کے وہ اپنے مکتبہ فکر کا نام دے دیتا ہے۔ ورنہ قرآن کی تعلیمات اور حدیث نبوی کی تعلیمات یہ سب کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کوئی غیر برادری کا ہو، قوم مسلم سے ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ سورج جب نکالتا ہے اور سورج کی شعاعیں جب پھیلتی ہیں، اس کی روشنی جب بکھیری جاتی ہے تو ہر کسی کے حصے میں برابر آتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ سورج نکلا ہے اس کی روشنی صرف میں ہی قید کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سورج کو بے مثل و بے مثال بنا دیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا اس پر بلکہ سورج پر یہ فوقیت رکھتا ہے، یہ کمال رکھتا ہے، یہ اس کی عظمت رکھتا ہے کہ سورج اس کی کیا نظیر بن سکتا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسا کلام ہمارے اور آپ کے درمیان رکھا ہے، پیغمبر اسلام کے حدیث پاک جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اور یہ رسم دستار بندی کا پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی حوالے کچھ دینی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ مسلسل 6 سے 7 راتوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں مزید یہ صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا بھی قرآن میں سکھاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہم گن ہی نہیں پائیں گے، انہیں تمام تر نعمتوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ جو انسان، اللہ کا جو بندہ قرآن پاک کو حفظ قرآن کر لے، یعنی قرآن پاک کو بغیر دیکھے پڑھے، اس کو اس طرح یاد کر لے کہ اسے قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ بن دیکھے قرآن پڑھتا جائے، اسے حفظ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ حفظ کر لیتا ہے تو اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ اب حافظ کئی معنوں میں بنتا ہے اور کئی طرح کا حافظ ہوتا ہے، مگر سارے حافظوں پر جس حافظ کو فضیلت حاصل ہے تو وہ حافظ صرف اور صرف حافظ قرآن ہے، یعنی قرآن کو جو حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو جو اپنے سینے میں معجزن کر لیتا ہے، قرآن کو جو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے بے شمار آیتیں بھی ہیں اور بے شمار حدیثیں بھی ہیں، ہمارے اسلاف نے بھی جو بیان فرمایا ہے اس کی بھی فضیلت بے شمار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو خاص طور سے چنتا ہے وہی
नेमत, ऐसी नेमत उस बंदे के हिस्से में आती है। वरना अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार है, बेइंतहा है। इसी हवाले आइए मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जुमा आप समाप्त करें। ये कुरान करीम का 29वां पारा है और पहली ही सूरा, पहली ही आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जा में सारा मुल्क है और वही हर चीज पर कादिर है। उसी ने जिंदगी और मौत पैदा फरमाई ताकि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम सबसे अच्छा है, और वही बड़ी अजमत वाला, बड़ी इज्जत वाला और वही बख्शिश का फरमाने वाला है। ये आयत मुबारका का तर्जुमा है। इस हवाले से मैं जो बात पहुंचाना चाहता हूँ ये है कि कल की जो रात आने वाली है वो शबे बारात है, और शबे बारात के हवाले से हमें जो इबादत और रियाजत करके उस रात को गुजारना है उसी के हवाले कुछ मसाइल बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया। किस लिए पैदा फरमाया? इसलिए ताकि वो जांच करे, यानी वो इम्तिहान हमारा ले कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है और किसका काम ज्यादा बुरा है। इसी हवाले से मैं बताना ये चाहता हूँ, ये लोगों, हम जमाने को दोष न दे करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप की अपनी गिरबान में नजर रखें और अपने दामन को देखें कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं कितना बुरा काम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर मुतलक है, अल्लाह तबारक व तआला तो अहसनुल खालिकीन है और रब्बुल आलमीन है। बंदा जैसे जैसे अमाल करता जाता है अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ मालूम है। वो समीउ बसीर है, वालिम खबीर है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। हमें हर एतबार से अपने ज़ान व फिक्र को साफ रखते हुए अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं कितना बुरा काम करता हूँ। दिन और रात होती है, दिन होता है, रात होती है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, और हर लम्हा हमारा गुजरता जाता है। क्या हमने कभी अपने आप में ये ज़हन व फिक्र बनाया कि दिन से रात हो गया, दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गया, इन लम्हों में मैंने कितना अच्छा काम किया, इन लम्हों में मैंने कितना बुरा काम किया। जब नतीजा सामने लाया जाएगा तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे गुनाहों का पल्ला ज्यादा बड़ा होगा, नेकियों का पल्ला बहुत कम होगा। गुनाह हमसे ज्यादा होते हुए नजर आते हैं, कहीं किसी के मामलात में दखल देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं किसी के हवाले किसी को बदनाम करने की गर से हमारा तौर और तरीका बना हुआ है। इसलिए अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत दोनों को पैदा फरमाया है और सबका ईमान व अकीदा है। दुनिया में कोई कितना भी जी ले, 100 साल जिंदगी भी उसे मिल जाए, मगर बहरहाल एक दिन उसे मरना है। तो मरने के बाद जो मामलात होने हैं, क्या हमने कभी उसके हवाले ज़हन व फिक्र बनाया है? क्या हमने उसके हवाले कभी सोचा और समझा है कि मरने के बाद जो दुनिया हमें मिलने वाली है उस दुनिया का आलम क्या होगा, उस दुनिया में हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा? उस दुनिया का सारा मामला जो है वो इसी दुनिया में मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ आप आराम चाहते हो तो नेक काम हमें यही करने हैं, वहाँ पर आपको इबादत का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई काम करने का मौका दिया जाएगा। बस यूं आप समझते हुए चलिए कि आलम अजसाम है और वो आलम बरसक है। आलम अजसाम और आलम बरसक का मामला ऐसे ही है, गोया आपने किसी बागात में दरख्त लगा दिए, अब दरख्तों में जब फल आ गए तो अब दरख्त में जब फल आ गए तो अब बागात से आपको सिर्फ फल हासिल करना है, अब मजीद दरख्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी एतबार से दुनिया में जो हम काम करते हैं आलम बरसक में वही उसका इनाम हमें मिलना है। अब वहां पर आप चाहो कि लाओ दरख्त लगा लिया जाए तो अब आप वहां पर दरख्त नहीं लगा सकते। कानून को समझा जाए और हालत हाजरा के एतबार से जो जरूरियात जिंदगी हमारे और आपके साथ है ना, मसलन पटीदार का मामला आप ले लें, भाई का मामला ले ले, वालिदैन का मामला ले ले, और आबादी का मामला ले ले, और दुनिया की जो जरूरियात हैं उसको आप ले लें, तो हम क्या कह जाते हैं, ये काम हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगा, वो काम हो जाएगा तब मैं ये काम करूंगा। तो यानी मैं
तहकीकी मिसाल आपको बताता हुआ चलो, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं वो कहते हैं कि जब ये मेरी उम्र इतना हो जाएगी तब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दौलत दी है तो अब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं हज के लिए जाऊंगा। आप बताओ ये सारा बहाना कौन बना रहा है, ये सारे मामला कौन पैदा कर रहा है? ये हम पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ने तो ये नहीं फरमाया था कि जब अल्लाह ने तो ये नहीं फरमाया है कि जब तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाए तब हज को जाओ, बल्कि जब तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो गया तो बच्चों की शादी हुई हो ना हुई हो हज आपके ऊपर फर्ज है। अगर बगैर हज के हुए आपका इंतकाल हो गया तो गोया एक फर्ज आपका बाकी रह गया, और जो फर्ज आपका बाकी रह गया अल्लाह तबारक व तआला उस हवाले जब तुमसे हिसाब किताब लेगा, जैसा कि कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए बंदो मैंने जो जो नेमतें तुम्हें अता की है हर नेमतों के हवाले तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने औलादें जो भी आपको अता फरमाई है अल्लाह आपसे पूछेगा बंदे बता मैंने तुझे इतनी औलादें अता फरमाई, तूने अपनी औलादों की तालीम तरबियत कैसे की है, तुमने अपनी औलादों का इस्तेमाल किस कदर किया है? बंदे मैंने तुझे मालो दौलत से नवाजा, बता तूने अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे किया? ए बंदे मैंने तुझे ताकत और कुव्वत वाला बनाया, बता तूने अपनी ताकत का इस्तेमाल कहाँ किया? बंदे बता मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, अपनी तमाम तरह की नेमतों से तुझे नवाजा था, हर लम्हा हर सेकंड तू मेरे बनाई हुई जमीन पर चलता था, उठता था, बैठता था, बता तूने जमीन का इस्तेमाल कैसे किया है? अब जरा आप सोचिए जब अहसनुल खालिकीन पूछेगा, रब्बुल आलमीन पूछेगा, उस वक्त हमारा आलम कैसा होगा? अगर आज हम कोई गलत काम करते हैं, हमारा भाई हमारा बाप अगर गिरफ्त कर लेता है तो हमारी हजामत बनती हुई नजर आती है। जरा आप महसूस करो अपने दिल में खौफ खुदा रख करके कि जब अल्लाह बंदे से पूछेगा उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी, उस वक्त हमारा आलम क्या होगा? आज तो आन बान शान के नाते हम दुनिया में न जाने कैसे कैसे काम कर जाते हैं और हमें भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाजिर होकर के मुझे इन सारे लम्हात का हिसाब किताब देना। ये लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा फरमाया है ताकि हमारी आजमाइश की जाए, हमें जांचा जाए। अल्लाह ने जिंदगी पैदा फरमा करके हमें मौका फराहम किया कि तुम नेकियां करते हुए नजर आओ। अल्लाह ने मौत इसलिए पैदा फरमाया ताकि उसका नतीजा तुम्हारे सामने आए और फिर तुम उस नतीजे के मिजाज जिस लायक तुम होगे, अगर तुम जहन्नम के लायक हो तो अल्लाह तुम्हारे हुक्म में तुम्हारे लिए यही हुक्म फरमाएगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ, और अगर तुम जन्नत के लायक होगे तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा इसे जन्नत में लेके जाओ। इसलिए हर फर्दे बशर अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ खौफे खुदा रखे और जो भी काम वो करे अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करे। रियाकारी मक्कारी कर करके अपनी जिंदगी को तबाह ना करे, अपने अमाल को गारत में ना लाए, क्योंकि रिया और मक्कारी कोई कितनी बड़ी भी इबादत कर ले मगर वो ऐसे ही अल्लाह मुंह पे मारेगा गोया जैसे कोई आपकी दावत को ठुकरा देता है। इसलिए रिया और मक्कारी से कोई इबादत न की जाए। किसी को अगर आप फायदा पहुंचा रहे हो तो ज़हनो फिक्र में नीयत यही रखो अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैंने इसको फायदा पहुंचा दिया, इसका बदला और इसकी जगह मुझे अल्लाह अता करेगा। ये मिजाज होना चाहिए। किसी के एहसान, किसी पर आपने एहसान कर दिया तो जहन अब ये होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैंने भला के लिए एहसान कर दिया, इस एहसान का बदला मेरा रब मुझे अता करेगा। और एक बात और याद रखो कि अगर बंदा उसका बदला देगा तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या वो दे देगा यार? दुनिया की चंद रस्में आपको दे देगा, चंद पैसे आपको दे देगा, या एक वक्त का खाना खिला देगा, बस इसके बढ़कर और कुछ वो देने वाला नहीं है। या बहुत ज्यादा अगर आपने एहसान किया तो ऐसा तो मिलता नहीं, मगर मुमकिन है ऐसा हो सकता है वो एक मंडी जमीन आपके नाम से कर दे, या आपके अपने घर का एक कमरा आपके नाम से कर दे, बस इससे ज्यादा वो इनाम नहीं दे सकता। लेकिन जब रब से तुम उम्मीद रखोगे कि अल्लाह इस एहसान का बदला मुझे अता फरमाए तो अल्लाह तबारक व तआला का कानून ये है कि तुम नेकियां एक करोगे अल्लाह उस पर 10 नेकियां अता फरमाता। इसी पर नहीं है, वो जो मजीद अता करेगा ना तो मजीद अता करने के साथ साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला के जब हम महबूब बन जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी हमें इज्जत अता फरमाता है और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह इज्जत ही अता फरमाएगा। इसलिए जो भी काम किए जाए और जो भी भलाई हो सके हमें करनी चाहिए, मगर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए सारा काम होना चाहिए। और जिंदगी और मौत को सामने रखते हुए हमेशा उसको वजन में रखना चाहिए कि जिंदगी इतनी मिली हुई है, अब मौत आने के करीब है। और एक बात याद रखो, जैसे जैसे हमारा लम्हा गुजर
जैसे जैसे मेरा दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे मेरी रात गुजर रही है, वैसे वैसे मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। मौका को गनीमत समझ करके हमें नेकियां इस कदर करनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक तो हमारी जिंदगी गुजरे ही, साथ ही साथ हमारे अमाल इतने अच्छे हो कि जब पैगंबर इस्लाम हमारे कब्र में तशरीफ लाए तो फरिश्ते भी हमारी किस्मत पर नाज करें कि अपने नबी का ऐसा उम्मती है जो दुनिया से बहुत सारे अमाल का जखीरा लेकर आया हुआ है, ये नेकियों का अंबार लेकर के आया हुआ है। आप मुझे बताओ, जब इस तरह से नेकियां हमारी कब्रों में होंगी और हमारे अमाल नेक और सालेह होंगे तो पैगंबर इस्लाम की शफाअत हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैगंबर इस्लाम की रहमत हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैगंबर इस्लाम की तमाम पर शफकतें हमारे लिए रहेंगी कि नहीं रहेंगी? यकीनी तौर पर रहेंगी, मगर हाल हमारा इसके बरअक्स दिखाई देता है। इसलिए ए लोगों, कल जो रात शब बारात आने वाली है, ऐसी रात में हमें सो कर नहीं गुजारनी है और लहू में नहीं गुजारना है, यहाँ वहाँ चक्कर मार करके नहीं गुजारना है, गाड़ी मोटर के साथ तफरीह करते हुए हमें अपने राती नहीं गुजारनी है, बल्कि मुमकिन जहाँ तक हो सके कुछ आए ना आए आप रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो और कहो मौला मैं लाख गुनाहगार सही, मैं लाख रियाकार सही, मैं लाख बदकार सही, मगर मौला मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे हबीब की उम्मत से हूँ। ये मौला मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर मौला आज से मस्जिद के दिल से तेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये मौला आज की रात वही रात है जब तू सारा निजाम मुतय्यन करता है, पूरे साल का कानून तू बनाता है। मौला आज मेरी किस्मत में तो ऐसा बना दे कि अब मुझसे गुनाह ना हो सके, अब मुझसे जो भी हो वो नेक काम हो, पूरा साल मौला मेरे हक में ऐसा फरमा दे कि अब मुझसे गुनाह ना हो, कोई किसी को मुझसे तकलीफ ना पहुंचे। मौला मैं तेरी बारगाह में गिरिया बेजारी करते हुए तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो करके मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उससे ये वादा और हद करता हूँ मौला अब दोबारा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। इस तरह से सिर्फ दिल से जब हम अपने रब की औरत को आवाज देते हैं, जब आप पैगंबर की हदीस पाक सुनिए, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को एक मरतबा अपनी ज़बान से याद करते हुए कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला 70 मरतबा इरशाद फरमाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, यानी ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। मांग, तू क्या मांगना चाहता मैं तेरी मांग पूरी कर दूँ, तू कौन सी खुशी चाहता मैं तुझे वो खुशी अता कर दूँ, तू कौन सा मकाम चाहता मैं तुझे मकाम अता कर दूँ। और कुरान पाक की हदीस, कुरान पाक की आयत कह रही है उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब अल्लाह का बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार पर इरशाद फरमाता है हाँ हाँ बंदे मैं तेरी पुकार को सुनने वाला हूँ, तू जो मांगता है मैं तेरी मांग को पूरा करने वाला हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह हर बंदे की अपनी अल्लाह हर बंदे का अपना सुख दुख समझता है और हर बंदे की वो फरियाद को पहुँचता है, और वो नहीं पहुँचेगा तो कौन पहुँचेगा? वरना आज का हाल तो ये है, हमारा भाई चाहता है कि ये बर्बाद हो जाए, हमारा पड़ोसी चाहता है फला बर्बाद हो जाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मुशफिक है कि हम खताओं पर खताएं करते हैं, मगर वो फिर भी अपनी रहमतों के साए में हमें जगह अता करता है। ये सिर्फ और सिर्फ रब ही है जो इस तरह से हमें इनाम और इकराम से नवाजता है। इसलिए कल की जो रात आने वाली है उसकी अहमियत को समझा जाए। उसी रात में पूरे साल का निजाम बनता है कि पूरे साल में कितने इंसान दुनिया में पैदा होंगे, कितनों को मौत आनी है, किसके हिस्से में कितना रिस्क पहुंचना है, किसको किस हवाले कब कौन सा मकाम अता करना है, ये सारा मामला सारा सिस्टम उसी रात अल्लाह मुतय्यन करता है। और खास तौर पर हदीसों के हवाले में बताऊं कि रात का जो तीसरा पहर है, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त है, उस लम्हे में पैगंबर इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी समझ में जो बात ना भी आए वो भी अपने रब से मांगो। मतलब क्या हुआ, यानी मैं अगर मजदूरी करता हूँ या मैं कोई कमाई करता हूँ, मुझे मालूम है मैं महीने में 10,000 कमाता हूँ, मगर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अगर तुम 10,000 कमाते हो तो तुम अपने रब से मांगो मौला मुझे इतना दे दे जो मैं गिन ना पाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो अगर देने पे आएगा तो कौन रोक सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह से अगर तुम बादशाहत भी चाहो तो बादशाहत भी अपने रब से मांगो और अपने रब की तैयार में अपने रब की बारगाह में रोज गिराओ। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो वहदहू ला शरीक है, वो जो चाहे कर सकता है, बल्कि
करता है, शक की गुंजाइश ही नहीं है। वो लफ्ज़ कुल से जब सारी कायनात को पैदा कर देता है, तो बताओ अगर वो हमको बादशाह बनाना चाहेगा तो क्यों नहीं हम बन सकते हैं, यकीनन बन सकते हैं। मगर हम जरा अपने रब को मना कर देखें तो, हम अपने रब की रजा पर राजी रहकर देखें तो, हम अपने रब के हवाले, अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर देखें तो तब देखिए अल्लाह का इनाम कैसा मिलता है। और अल्लाह का इनाम तो ऐसा मिलता है, आप जो है अपनी जिंदगी के हवाले से जो तजर्बात की रोशनी से बात आती है, आप खुद ही अपने निगाहों से मुशाहिदे में लाए होंगे। बहुत सारे औलियाए किराम, बहुत सारे अरे हमारे असलाफ ऐसे गुजरे हैं जो हमारे और आपके जैसे हमारी आबादी में रहते, अपने जैसा हम जैसा वो भी खाना खाते, वो भी सोते बैठते उठते, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेक आमाली का समरा उन्हें अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया कि जब वो दुनिया में रहे तब भी हम उनसे इज्जत के साथ पेश आते रहे, उनकी जूतियों को सीधी करना अपने लिए सादत मंदी समझते रहे। आज जब वो जमीन के नीचे आराम फरमा है तब भी उनके रोजे पर हाजिर होना हम अपने लिए सादत मंदी की बात समझते हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह सिर्फ यही है, वो भी अल्लाह का एक बंदा ही था, मगर उसने अपने आप को इतना अच्छा बनाया, अल्लाह की रजा पर राजी रहते हुए उसने जो अपनी जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये सारी इज्जतें अता फरमाई। और एक बात, ये एहसास कमतरी कभी नहीं होनी चाहिए। खास तौर से ये बात मैं अपने तलबा को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे तलबा ऐसे होते हैं ना कि वो कुरान पाक जब याद करते हैं सुबह का सबक, तो बहुत सारे तलबा को आधा सफा याद होता है, बहुत सारों को एक होता है, बहुत सारे को 2-3 भी हो जाता है। तो अब जिनको आधा सफा याद होता है वो एहसास कमतरी के शिकार बन जाते हैं, जबकि ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। पहले मैं बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, सारी मखलूक पर इख्तियार हजरत इंसान का है। ये याद रखिए, सारी मखलूक पर इख्तियार हजरत इंसान का है। दुनिया की कोई ऐसी मखलूक नहीं जो हजरत इंसान पर हुकूमत करे, मगर अल्लाह ने हजरत इंसान को यह ताकत अता फरमाई है कि वो पूरी दुनिया की मखलूकात पर हुकूमत कर सकता है। और अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत उसके अंदर पैदा फरमाई है। और देखो अल्लाह ने ताकत और कुव्वत कैसे पैदा फरमाई है। पहले मैं कुरान के हवाले ये बात वाज़ेह तौर पर जाहिर में ला दूं, ताकि हमारा ईमान और अकीदा मुकम्मल के साथ साथ यकीनी बजाते और यकीन में बदल जाए, और हम अल्लाह की जात पर ऐसा एतमाद कर ले कि सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला ही की जात वो जात है जो चाहे कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो अपनी मनमानी कर सकता है। आज देखो ताकत की बात आई है, अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा काम नहीं देता। अब बताओ पता क्या चला, यानी अल्लाह ताकत पहले देता है, काम बाद में देता है। अब आओ दुनियावी मिसाल न देते हुए मैं शरई मिसाल आपको बताऊं। हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, वो हमारे घर पलता है, उसकी परवरिश होती है। अगर वो 2-4 साल का हो गया तो हमारी बोली भी वो सीख जाता है। अगर घर का माहौल ठीक ठाक है तो वो कुरान पढ़ना भी सीख जाता है, कलमा दरूद भी सीख जाता है। मगर आपको बताओ 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, अभी उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल ये हकीकत है और सही मसला है। सब कुछ है, कलमा भी पढ़ता है, दरूद भी उसे याद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर अभी नमाज नहीं है। और देखो ज़कात, अल्लाह ने ज़कात जो हमारे ऊपर फर्ज करार दिया, पैगंबर ने जो कानून हमें बताया, तो उसकी जो मिकदार है, उस मिकदार के एतबार से जब आपके पास दौलत है तब ज़कात फर्ज है। अगर उतनी दौलत नहीं है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी हवाले रोजा का मसला ले लीजिए। जब आपकी सेहत बरकरार है, आपको कोई बीमारी लायक नहीं है और हर एतबार से आप तवानाई जैसी सेहत रखते हैं, तब आपके ऊपर रोजा फर्ज है। इसी एतबार से आप जो है हज का भी मामला ले लो, जब हज आपके ऊपर फर्ज होता है तो हज आपके ऊपर फर्ज है। यानी जो मिकदार बताई गई है हज फर्ज होने की, जब उसकी मिकदार को आप पहुंचते हो तो हज फर्ज है। अगर उतनी मिकदार नहीं है तो आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है। अच्छा, अब जब ये सारी ताकत अल्लाह ने दे दी ना, तब कहता अब मेरे लिए हज कर, अब मेरे लिए नमाज पढ़, अब मेरे लिए ज़कात अदा कर, अब मेरे लिए रोजा रख। अब बताओ, अल्लाह ने ताकत पहले दिया ना, उसके बाद काम दिया। तो अल्लाह का जब ये
یہ نظام ہے کہ وہ طاقت پہلے دیتا ہے، کام بعد میں دیتا ہے۔ اب ذرا گھر پر آپ آ جائیے، ہماری اولادیں ہیں تو اولادوں میں جو جس قابل ہے اور اس کو جس لائق آپ نے بنایا ہے اس اولاد کو وہی کام دینا چاہیے۔ سمجھ آنا؟ مثال کے طور پر ایک بچہ کمزور ہے، ایک بچہ صحت مند ہے، تو اب جو صحت مند ہے وہ 10 کلو کا وزن تو اٹھا لے گا، مگر جو کمزور ہے وہ 10 کلو کا کہاں اٹھا پائے گا؟ سمجھ رہے نا میری؟ تو آپ اگر چاہتے ہو یہ بھی 10 کلو کا وزن اٹھائے تو پہلے اسے توانائی عطا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو، ہر اعتبار سے اسے صحت مند بناؤ، تب آپ اسے حکم جاری کرو۔ یعنی یہ تو ایک مثال دے کر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو ویسی ہی عظمت عطا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کم احساسی کا شکار کیوں ہو، ہم رسوا کیوں ہو، ہم اپنے رب سے نا امید ہے۔ اور جبکہ اللہ نے خود بیان فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ رہا کرو۔ اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، جب اللہ نے خود ہی کہا میری رحمت سے نا امید نہ رہو، تو اب اگر مجھے آدھا صفحہ یاد ہوا تو میں کیوں نا امیدی کا پہاڑ توڑوں، بلکہ میں اور اپنا ایمان مستحکم کروں کہ اللہ نے چاہا تو میں نے آدھا صفحہ یاد کیا، میں اپنے آپ کے اندر ایسی مضبوطی پیدا کروں گا کہ اللہ چاہے گا تو میں ایک صفحہ بھی یاد کر لوں گا، اللہ چاہے گا تو میں 2 صفحہ بھی یاد کروں گا۔ اس طرح سے جب ایمان مستحکم ہوتا ہے، ہمارا شوق اور ذوق اس طرح ہمارے دل میں مزین ہوتا ہے، تب کہا جاتا ہے کہ باقی میں اکیلے ہی چلا تھا صاحب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تب یہ شعر کہا جاتا ہے اپنے اندر پہلے وہ حوصلہ تو پیدا کیا جائے، وہ جذبہ تو پیدا کیا جائے، اور کسی کی تلنا میں آ کر کے اپنے اعمال کو غارت کبھی نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کر جاتے ہیں، اگر سامنے والا گالی دے رہا ہے تو ہمیں یہ کوئی تلنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اگر گالی دیے تو میں بھی اسے گالی دوں گا، اگر آپ نے بھی گالی دے دی تو بتاؤ اس میں اور عام میں فرق کیا رہا؟ کچھ فرق نہیں رہا، لیکن نقصان کیا ہوا کہ گالی اس نے دیکھی تو اس نے اپنا اعمال غارت کیا تھا، آپ نے بھی گالی دے کے اپنے اعمال کو کیوں غارت کر دیا، اپنا اعمال کیوں خراب کر دیا؟ آپ اس پر صبر کر جاتے اور اپنے اعمال کو بچا لیتے، تب اللہ اس پر ایسا انعام عطا کرتا کہ وہ افسوس کرتا کہ اے کاش میں اسے گالی نہ دیا ہوتا، اے کاش میں اسے برا بھلا نہ کہا ہوتا۔ جب وہ ہماری عظمت کو دیکھتا تب اسے احساس ہوتا میں نے اسے برا بھلا کہا تھا، لیکن یہ صبر کر گیا تھا۔ آج اللہ نے اسی کو مقام عطا فرمایا ہے، یقیناً اگر میرا بھی ایسا مقام ہوتا تو میری بھی قسمت کا کیا پوچھنا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی تلنا میں کوئی غلط کام نہ کیا جائے، اور ہر اعتبار سے حق پرستی انصاف پرستی کی بات کی جائے، چاہے وہ گھر پریوار کا معاملہ ہو یا اپنے قوم مسلم کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے ہمیں حق کوئی بیان کرنی چاہیے، انصاف جیسا معاملہ ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے۔ ہاں اب یہ بات اور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، جہاں جس کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کی جائے، اس حق کو پہچان کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم آزمائش میں ہیں، ہم امتحان گاہ میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دشواریاں ہمارے مقدر میں ہیں، پریشانیاں ہمارے مقدر میں ہیں، مگر ان ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان ساری دشواریوں سے لڑتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال اتنے اچھے بنانے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ساری کرامتیں عطا کرے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بشارت میں ارشاد فرمائی۔ یہ سارا اپنا معاملہ ہے، حفظ قرآن مکمل کر لینا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ ہمارے بھتیجے عزیزم ظفر عالم نے جس طرح حفظ قرآن مکمل کیا ہے، مولا مزید تو ان کے قوت حافظہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، بلکہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی سنی صحیح عقیدہ مومن و مومنات کے گھر کے بچے یا بچیاں حافظ قرآن ہیں، مولا ان سب کے قوت حافظہ کو تو مضبوط بنا اور دیر تک انہیں قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ اب میرے خیال سے بات کرنی چاہیے، وقت اجازت نہیں دیتا اور مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے گاڑی کی اسٹپنی
یعنی ڈرائیور جب چاہے جہاں چاہے میرا استعمال کر لے. میں گاڑی میں بیٹھا ہوں نا, اسٹیپنی گاڑی میں رہتی کہ نہیں رہتی؟ ہمارے نیاز احمد بھائی کو اس کا تجربہ بخوبی ہے کہ نہیں؟ جی جی. تو بہرحال اب یہ ہمارے جو احباب ہیں مجھے اسٹیپنی کی جگہ رکھ دیتے ہیں, یہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں حکم ہوتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. ایسی محبت میں ایسے ہی ماحول میں اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, اور ہمارا جب اس دنیا سے خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.